اورنگزیب 1618 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا۔ اورنگزیب کی ابتدائی تربیت حسب دستور بہت سے علماء اور اساتذہ کرام نے کی۔ اسے عربی، فارسی، ترکی اور ہندی زبان سکھائی گئی۔ فن حرب میں بھی اس نے بہت مہارت حاصل کی۔ شاہ جہاں اورنگزیب کی قابلیت اور سمجھ بوجھ کا قائل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دور کی اہم مہمات میں اورنگزیب نے بھی حصہ لیا۔ وہ ذاتی شخصیت کے اعتبار سے اعلیٰ اور مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ انہی خوبیوں کے باعث شاہ جہاں کی علالت کے دوران تخت نشینی کی جنگ میں اورنگزیب کامیاب ہوا۔ اس نے ہندوستان کا تخت سنبھالا۔ وہ بادشاہ کے منصب کو ایک مقدس امانت سمجھتا تھا اور تمام امور کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ گردانتا تھا۔ شاہی خزانے کو وہ قوم کی امانت سمجھتا تھا۔ امور سلطنت کی انجام دہی میں اورنگزیب بڑا محنتی اور فرض شناس تھا۔ اورنگزیب حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اسلامی معاشرے کے قیام کے بارے میں اہم اقدامات کیے۔ اورنگزیب کا پہلا دور 1658 عیسوی سے 1681 عیسوی تک کا ہے، جس میں اورنگزیب شمالی ہندوستان کے مسائل میں مصروف رہا۔ دوسرا دور 1682 عیسوی سے 1707 عیسوی تک کا ہے۔ اس دور میں اورنگزیب کی دلچسپی کا مرکز جنوبی ہندوستان میں دکن کا علاقہ رہا۔ شاہ جہاں کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگوں کے دوران آسام، اوچ اور بہار کے حکمرانوں نے مغلوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ داخلی کشمکش کے باعث مغل اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ جب اورنگزیب نے مکمل طور پر بادشاہت پر قبضہ کر لیا تو اس نے فوج کسی کر کے آسام، اوچ اور بہار کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ شاہ جہاں کی علالت کے دوران جب اس کے بیٹوں میں تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی تو راجپوت ریاستوں نے بھی اپنی سیاسی ضرورت کے تحت آپس میں اتحاد کر لیا۔ میواڑ کے راجپوت راجا نے اتحاد کی ان کوششوں میں بھرپور حصہ لیا۔ اورنگزیب نے بادشاہ بننے کے بعد راجپوتوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ آخرکار مغلوں نے میواڑ کو فتح کر لیا اور دوسرے راجپوت علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو یہاں کا منتظم مقرر کر دیا۔ شہزادہ اکبر نے یہاں قیام کے دوران میں اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی۔ اورنگزیب خود باغی بیٹے کے مقابلے میں نکلا۔ شہزادہ اکبر یہاں سے فرار ہو کر دکن سے ایران کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنی تمام عمر ایران میں گزار دی۔ 1701 عیسوی میں راجپوتوں نے دوبارہ حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ راجپوتوں سے جنگ وصلہ کا سلسلہ جاری تھا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ اورنگزیب کے زمانے میں سکھوں نے پنجاب اور کشمیر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اس پر شاہی فوج حرکت میں آ گئی اور سکھوں کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی۔ آخرکار سکھوں کے گروہ نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ 1669 عیسوی میں متھرا کے نواب میں آباد ہندو جاٹوں نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی اور ارد گرد کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ 1656 عیسوی میں شیوا جی نے ایک ہندو ریاست پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب شاہ جہاں کی علالت کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں اور اس کے بیٹوں کے درمیان تخت کے حصول کے لیے تگ و دو میں شروع ہو گئی تھی۔ شیوا جی کے لیے یہ مناسب موقع تھا۔ اس نے اپنی کاروائیاں تیز کر دیں اور مغلوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر بھی حملے کر دیے۔ انہی دنوں اورنگزیب اقتدار حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی فوج روانہ کی جس نے شیوا جی پر بار بار حملے کر کے اس سے بہت سے قلعے چھین لیے۔ اس کے بعد پے در پے شکستیں کھا کر شیوا جی صلح پر مجبور ہو گیا۔
शिवाजी और इसके बेटों को शाही दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने शिवाजी की सुलह की ख्वाहिश की पजीराई करते हुए इसे आला मनसब अता किए। यही दरबार में कयाम के दौरान शिवाजी भागकर दक्कन पहुंचा। 3 साल तक उसने खामोशी से अपनी कुव्वत मजतमा की और फिर इसने रायगढ़ में अपने बादशाह होने का ऐलान कर दिया। बादशाह के ऐलान के बाद इसने कर्नाटक के एक वसी इलाके पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी ने 6 साल तक यहाँ हुकूमत की। 1680 ईस्वी में शिवाजी का इंतकाल हो गया। इस वक्त इसकी उम्र 53 बरस थी। शिवाजी ने मरहटों को एक गैर मुनज़्ज़म कौम से एक अहम सियासी कुव्वत बना दिया, जो बाद अज़ां हिंदुस्तानी सियासत में अहम किरदार के काबिल हुए। शिवाजी के बाद इसका बेटा संभाजी हुक्मरान बना। इसने दक्कन की रियासतों बीजापुर और गोलकोंडा से इमदाद लेकर मुगलों के इस इलाके में मफादात और सियासी असर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। 1682 ईस्वी में औरंगजेब खुद दक्कन आया। औरंगजेब को मुकम्मल एहसास था कि मरहटों का खात्मा इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इनकी हामी रियासतों बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा ना कर लिया जाए। चनाचा इसने ऐसा ही किया और इन रियासतों को अपनी सल्तनत में शामिल करके पूरी कुव्वत से मरहटों का मुकाबला किया। 1699 ईस्वी में औरंगजेब के एक जर्नैल मकरब खान ने संभाजी को गिरफ्तार कर लिया और बाद अज़ां उसे कत्ल कर दिया। संभाजी के कत्ल के बाद इसका सौतेला भाई राजा राम जानशीन हुआ। औरंगजेब के हुक्म पर मरहटों के मरकज रायगढ़ पर हमला किया गया। राजा राम भेष बदलकर यहाँ से फरार हो गया और गोरीला जंग शुरू कर दी। औरंगजेब की फौज ने यहाँ का मुहासरा कर लिया। उन्हीं दिनों राजा राम फौत हो गया। राजा राम के बाद इसकी बेवा ताराबाई ने इक़्तिदार संभाल लिया। इसने 5 साल तक मुगलों का मुकाबला किया। आखिरकार इसने औरंगजेब से सुलह की कोशिश की। औरंगजेब ने इसको मुस्तरद कर दिया। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा राम की बेवा को शकीज देकर यह इलाका फतह कर लिया। बरसगीर पाको हिंद की तारीख में औरंगजेब को बहुत अहम मुकाम हासिल है। वो बचपन ही से बड़ा ज़हीन, दीनदार और परहेजगार था। वो मेहनती और फर्ज शनास हुक्मरान था। वो हाफिज़े कुरान था और इस्लामी अलूम पर उसकी बड़ी गहरी नज़र थी। उसने अपनी निगरानी में इस वक्त के जेद इल्माए कराम से फ़क़ह की एक ज़हीनम किताब तैयार करवाई, जिसे इसने अपनी हुकूमत का दस्तूर अल अमल बनाया। औरंगजेब ने अपने इंतज़ाम सल्तनत की तरफ भरपूर तवज्जो दी। वो बादशाहत को अल्लाह ताला की इमानत समझता था और इसका अकीदा था कि अगर बादशाह अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इससे बाज परस करेगा। वो अदलो इंसाफ का बहुत ख्याल रखता था। इसके दरबार में मजलूमों और फरियादियों को बिला रोक टोक आने की इजाज़त थी। औरंगजेब बादशाह होने के बावजूद बड़ी सादा जिंदगी गुजारता था। इसने अपनी ज़ात के लिए सरकारी खजाने पर कभी बोझ न डाला। वो कुरान पाक की किताबत करके और टोपियां सीकर अपनी रोजी कमाता था। औरंगजेब हजरत मजदद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मुतक़द था और इन्हीं की तालीमात के ज़ेरे असर उसने मुल्क में इस्लाहात नाफिज की। औरंगजेब को फ़न तामीर से भी लगाव था। उसने अपने अहदे हुकूमत में दिल्ली के लाल किले में संगे मरमर की एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई, जो मोती मस्जिद के नाम से मशहूर है। लाहौर की बादशाही मस्जिद भी औरंगजेब ने तामीर करवाई। इस्लामी तालीमात की पाबंदी करवाने के लिए उसने बड़े बड़े शहरों में मुहतसब मुकर्रर किए। औरंगजेब एक पैदाइशी सिपाही था। उसकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा मैदान जंग में गुजरा। उसने अज़बकों, जाटों, सिखों, राजपूतों और मरहटों का मुकाबला किया और उनकी बगावत को सख्ती से कुचल दिया। हम कह सकते हैं मजहबी लगाव, सादा तबीयत, बहादुरी, जफाकशी, कुव्वत फैसला और इंसाफ पसंदी में
مغلیہ بادشاہوں میں سے اورنگزیب بادشاہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اورنگزیب عالمگیر 50 سال کی حکومت کرنے کے بعد 90 سال کی عمر میں 1707 عیسوی میں وفات پا گیا۔